వెల్కమ్ టు బీపీసీ న్యూస్ బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. భారత్ EU మధ్య కుదిరిన ట్రేడ్ డీల్, మోడీ ప్రకటన. అదానీ డిఫెన్స్ ఎంబ్రాయర్ కీలక ఒప్పందం. మేడారంలో న్యూజిలాండ్ ప్రతినిధుల సందడి. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న కీరవాణి, యాంకర్ సుమ. భారత్ ఐరోపా సమాఖ్య EU మధ్య స్వేచ్ఛ వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరినట్లు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ వెల్లడించారు. నిన్న భారత్ EU మధ్య FTA కుదిరింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజలు దీనిని మదర్ ఆఫ్ ఆల్ డీల్ గా చర్చించుకుంటున్నారు అని పేర్కొన్నారు. మంగళవారం గోవాలో ఇండియా ఎనర్జీ వీక్ 2026ను వర్చువల్ గా ప్రారంభించిన సందర్భంగా ట్రేడ్ డీల్ గురించి మాట్లాడారు. ఈ ఒప్పందంతో భారత్ ఐరోపా ప్రజలకు అద్భుతమైన అవకాశాలను అందిస్తుంది. ప్రపంచంలోనే పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థల మధ్య సమన్వయానికి నిదర్శనం. ప్రపంచ జీడీపీలో ఇండియా EU ఉమ్మడి వాటా 25%. ప్రపంచ వాణిజ్యంలో ఇది 3వ వంతుకు సమానం. ఈ డీల్ ఇరు వర్గాల మధ్య వాణిజ్యాన్ని పెంపొందించడమే కాకుండా ప్రజాస్వామ్యం, చట్టబద్ధ పాలనమైన మన నిబద్ధతలను బలోపేతం చేస్తుందని మోడీ వెల్లడించారు. ఈ ప్రకటన అనంతరం హైదరాబాద్ హౌస్లో మోడీ, యూరోపియన్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు ఆంటోనియా కోసా, ఐరోపా కమిషన్ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా వార్డెన్ లేయన్ సమావేశమయ్యారు. వారు ఇండియా EU శిఖరాగ్ర సదస్సులో పాల్గొన్నారు. मैं एक बड़े डेवलपमेंट की चर्चा करना चाहूंगा। कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। ये समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति हमारे शेयर्ड कमिटमेंट को भी सशक्त करता है। साथियों, EU के साथ हुआ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन और एप्टा समझौतों को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। इससे ट्रेड और ग्लोबल सप्लाई चेन दोनों को मजबूती मिलेगी। मैं भारत के नौजवानों को, सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर एंड शूज ऐसे हर सेक्टर से जुड़े साथियों को भी बधाई देता हूं। ये समझौता आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। साथियों, इस ट्रेड डील से भारत में मैन्युफैक्चरिंग को तो बल मिलेगा ही, साथ ही सर्विसेज से जुड़े सेक्टर का भी और अधिक विस्तार होगा। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दुनिया के हर बिजनेस, हर इन्वेस्टर के लिए भारत पर कॉन्फिडेंस को और मजबूत करेगा। साथियों, भारत आज हर सेक्टर में ग्लोबल पार्टनरशिप पर बहुत अधिक काम कर रहा है। मैं अगर एनर्जी सेक्टर की ही चर्चा करूं तो यहां एनर्जी वैल्यू चेन से जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्रों में निवेश की बहुत संभावनाएं हैं। భారతదేశంలో విమానయాన రంగ భవిష్యత్తును కొత్త దిశగా తీసుకెళ్లే లక్ష్యంతో అడానీ డిఫెన్స్ అండ్ ఏరోస్పేస్ సంస్థ, బ్రెజిల్కు చెందిన ప్రముఖ విమాన తయారీ సంస్థ ఎంబ్రాయర్ తో కీలక భాగస్వామ్య ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది.
ఈ ఒప్పందం ద్వారా భారత్లో ప్రాంతీయ ప్రయాణికుల విమానాల తయారీ, అసెంబ్లీ నిర్వహణ సేవలను అభివృద్ధి చేయనున్నారు. మేక్ ఇన్ ఇండియా కార్యక్రమానికి అనుగుణంగా దేశీయంగా విమానయాన తయారీ సామర్థ్యాన్ని పెంచడమే ఈ భాగస్వామ్యం లక్ష్యమని కంపెనీలు వెల్లడించాయి. ఈ ఒప్పందంతో భారత్ విమానయాన రంగం మరింత బలోపేతం అవడంతో పాటు ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరగడం, ప్రాంతీయ విమాన సర్వీసులు విస్తరించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. That I announce that Adani Defence is today entering into a landmark partnership with Embraer, one of the world's foremost aircraft manufacturers. Together, we will establish a regional aircraft manufacturing facility in India and a one-of-its-kind aviation ecosystem, a project that will redefine the future of aviation in our country. This partnership is more than just a business agreement. It is a vision taking flight. It represents India's determination to build world-class aviation capabilities on our own soil, aligned with the national mission of Atmanirbhar Bharat. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, India has embraced bold reforms and ambitious initiatives. India is the fastest growing aviation market, yet millions in Tier 2 and Tier 3 cities remain underserved. Regional aviation is the bridge that will connect these communities to opportunity. With this facility, we will produce aircraft designed for shorter routes, making flying accessible, affordable, and reliable for millions of new passengers. These aircraft will ensure that no part of India is too distant to be reached and no dream too far to be pursued. The Adani Group brings India's entrepreneurial spirit, industrial scale, and commitment to innovation. And Embraer brings decades of experience in regional aviation, proven technology, and a global reputation for పార్లమెంట్ కమిటీ వర్క్ షాప్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రజా సమస్యలపై లోతైన చర్చలు జరిపి సమర్థవంతమైన విధానాలు రూపొందించాల్సిన అవసరం ఉందని అన్నారు. వర్క్ షాప్ ద్వారా సభ్యులకు అవగాహన పెరిగి పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ మరింత బలోపేతం అవుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. వేదిక ముందున్న పెద్దలందరూ తెలుసు, పాలిట్ బ్యూరో సభ్యులు ఉన్నారు. అనేకసార్లు పాలిట్ బ్యూరోలో కూడా పార్టీలో సంస్కరణలు తీసుకురావాలని నేను మాడటం కూడా జరిగింది. ప్రతి పార్టీ పదవికి టర్మ్ లిమిట్ ఉండాలని నేను ప్రతిపాదిస్తాం కూడా జరిగింది. అది నాకు కూడా వర్తిస్తుంది. అందరికీ టర్మ్ లిమిట్ ఉండాలి. ఒక వ్యక్తి ఒకే పదవిలో 2 టర్ముల కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు. అతను ప్రమోట్ అవ్వాలి. సామాన్య గ్రామ పార్టీ అధ్యక్షుడు ఎందుకు పాలిట్ బ్యూరో వరకు రాకూడదని నేను పాలిట్ బ్యూరోలో కూడా మారటం జరిగింది. ఇది మన పార్టీ, ఇది మన కుటుంబం. మనం అనుకున్న అన్నీ ఒకే రోజు అవ్వవు. మీరందరూ అనుకోవచ్చు, లోకేష్ అనుకుంటే ఎంతసేపు అయిపోతుంది కదా అని. నేను పోరాడా. జిల్లా పార్టీ కమిటీ నుంచి పార్లమెంట్ పార్టీ కమిటీ తీసుకొచ్చేదానికి నాకు 18 నెలలు పోరాటం పట్టింది. 18 నెలలు పోరాడా. పాలిట్ బ్యూరోలో పోరాడా. ఒక్కసారి తిరస్కరించారు, మళ్ళీ వెళ్ళా, మళ్ళీ అడిగా. ఇది మీ అందరికి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, కొంతమంది నాకు చెప్తున్నారు, అన్న ఇది అనుకున్నాయి చెప్పాను పని అవ్వలేదని. నమ్మకం దానికోసం 1 కాదు 2 కాదు 100 సార్లైనా మనందరం కలిసికట్టుగా పోరాడాలి. ఇది మన పార్టీ, ఇది మన కుటుంబం. మొన్న జరిగిన మహానాడులో చాలా స్పష్టంగా 6 శాసనాలకి మనం తీర్మానం చేశాం. దాంట్లో మొదటి శాసనం కార్యకర్తలే అధినేత. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, కార్యకర్తలే. ఇది నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఒక కార్యకర్త వస్తే గౌరవంగా పలకరించాలి, మాట్లాడాలి, సమస్యలు తెలుసుకోవాలి. అన్ని సమస్యలు మనం పరిష్కరించగలుగుతామని నేను చెప్పట్లేదు. మనం అనుకున్న అన్ని కోరికలు దేవుడు కూడా తీర్చలేడు కదబ్బా. మనం దేవుళ్ళు కాదు, మన మనుషులమే. కానీ ఆప్యాయంగా పలకరించాలి. ఆఫీస్కి వచ్చిన 2 నిమిషాలు కూర్చోబెట్టాలి, మాట్లాడాలి, గౌరవించాలి. రేవంత్ రెడ్డి తరహాలోనే తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత మాట్లాడుతున్నారని బీఆర్ఎస్ మహిళా నేతలు అన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి కుంభకోణాలను బయటపెట్టిన వెంటనే కవిత బీఆర్ఎస్ నేతలపై విమర్శలు చేస్తున్నారని తులా ఉమా అన్నారు. పార్టీలో ఉన్నప్పుడు పదవులు అనుభవించి బయటకు వెళ్లగానే ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నారని మండిపడ్డారు. అధికార పార్టీకి ఉపయోగపడేలా చేస్తున్న అన్యాయాలను సమర్థించేలా కవిత మాట్లాడుతున్నారని ప్రజలు భావిస్తున్నారని తులా ఉమా అన్నారు.
ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎక్కడ ప్రశ్నిస్తే, ఎక్కడ నిలదీస్తే, ఎక్కడ ప్రజల పక్షాన గొంతు విప్పి మాట్లాడితే, ప్రజలకు ఎక్కడ అన్యాయం జరిగితే ఆ అన్యాయాన్ని లేవనెత్తినప్పుడు కవిత గారు ప్రెస్ మీట్ పెడుతున్నారు. మొన్నటికి మొన్న మీరు చూశారు, సింగరేణి పైన ఆ సింగరేణిలో జరిగినటువంటి అవినీతి ఆరోపణలు, అక్కడ జరిగినటువంటి టెండర్లు, వాటిపైన చాలా వివరంగా హరీష్ అన్న మాట్లాడినాక వెంటనే ఒకవైపు ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి వెంటనే నోటీసులు ఇచ్చి విచారణకు కాల్ఫర్ చేయడం, ఆ తర్వాత వెంటనే కవిత గారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం. అంటే కవిత గారికి లగిచెర్ల సంఘటన గుర్తొస్తలేదు, ఇక్కడ రేవంత్ రెడ్డి హైదరాబాదులో పేదోళ్ళ ఇండ్లు కూల్చినప్పుడు అప్పుడు మరి నోరు విప్పట్లేదు. ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి చాలా హామీలు ఇచ్చారు, 6 గ్యారంటీలు కానీ 420 హామీలు, అందులో ఇప్పటి వరకు ఒకటి కూడా అమలు చేయలేదు. మరి ఆ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి హామీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రభుత్వంలో అమలు కానటువంటి అంశాలపైన ఎప్పుడు మాట్లాడారు. కానీ బీఆర్ఎస్నే టార్గెట్ చేస్తూ బీఆర్ఎస్నే దోషిగా నిలబెట్టేటువంటి ఒక ప్రయత్నం మరి ఏం ఆశించి ఏ ఉద్దేశంతో చేస్తున్నారో కవిత గారు చెప్పాలి. ఇవాళ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఆడబిడ్డలందరూ 4.5 కోట్ల ప్రజలు కేసీఆర్ గారిని బాపుగా సంబోధిస్తున్నారు. తెలంగాణ ప్రజలందరూ కేసీఆర్ గారిని ఒక ఉద్యమ నాయకుడిగా ప్రజల గుండెల్లో పెట్టుకొని కాపాడుకుంటున్నారు. కానీ అదే కేసీఆర్ గారిని దోషిగా నిలబెట్టాలనేటువంటి ఒక బిడ్డగా మీరు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం ఏదైతే, తప్పుడు ప్రచారం ఏదైతే ఉందో అది ఖచ్చితంగా తెలంగాణ ప్రజలు చూస్తున్నారు, గమనిస్తున్నారు. ములుగు జిల్లా మేడారం జాతరలో న్యూజిలాండ్ దేశస్థులు సందడి చేశారు. వనదేవతలను దర్శించుకుని పూజలు చేశారు. తెలంగాణ న్యూజిలాండ్ సాంస్కృతిక మార్పిడి కార్యక్రమంలో భాగంగా మంత్రి సీతక్క ప్రత్యేక చొరవతో మా ఊరి తెగ ప్రతినిధులు మేడారం జాతరను సందర్శించారు. గద్దెల ప్రాంగణంలో వారి సాంప్రదాయ నృత్యమైన హాకాను ప్రదర్శించి ఆకట్టుకున్నారు. కళాకారులతో కలిసి మంత్రి సీతక్క నృత్యం చేశారు.
తిరుమల శ్రీవారిని పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. మంగళవారం వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో ప్రముఖ సంగీత దర్శకులు ఎంఎం కీరవాణి, ఎంఎం శ్రీలేఖ, గాయకుడు కాలభైరవ, యాంకర్ సుమ, రాజీవ్ కనకాల వేరువేరుగా శ్రీవారి సేవలో పాల్గొన్నారు. టీటీడీ అధికారులు వారికి స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. దర్శనం అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు వారికి ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. రోడ్డు భద్రతపై ఇక్కడి నుంచి నిబంధనలు కఠినంగా అమలు చేయబోతున్నామని అనంతపురం జిల్లా ఎస్పీ జగదీష్ తెలిపారు. ప్రమాదరహిత అనంతపురపు అనే నినాదంతో రోడ్డు సేఫ్టీ మిషన్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో పోలీస్, రవాణా, వివిధ విభాగాల వారు హాజరయ్యారు. ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ నుంచి హెల్మెట్ లేకుంటే పెట్రోల్ వేయకూడదన్న నిబంధన తీసుకొస్తున్నామని చెప్పారు. గత 3 ఏళ్లలో జిల్లాలో 1000 మంది చనిపోయారని, 1500 మంది గాయపడ్డారన్నారు. 300 కుటుంబాలు రోడ్డున పడ్డాయన్నారు. ఇంటి నుంచి సురక్షితంగా బయటకు వెళ్లిన వారు అంతే సురక్షితంగా ఇంటికి చేరాలన్నారు. ఇందుకోసం ప్రతి ఒక్కరూ రోడ్డు భద్రతా నియమాలు పాటించాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు. పోలీసులు చలానా వేస్తారని, హెల్మెట్ పెట్టుకోవద్దని, మీ భద్రత కోసం హెల్మెట్ ధరించాలని ఎస్పీ సూచించారు. నమస్తే అండి. సో మీకు అందరికీ తెలిసినట్టు జనవరి 1 నుంచి జనవరి 31 దాకా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తరపు నుంచి మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తరపు నుంచి రోడ్ సేఫ్టీ మంత్ కింద అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ 1 మంత్ కంప్లీట్గా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అందరూ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు, ఒక డ్రైవర్ ఉండొచ్చు, స్కూల్ వాళ్ళు ఉండొచ్చు, పెట్రోల్ పంప్స్ ఉండొచ్చు, డ్రైవింగ్ స్కూల్స్ ఉండొచ్చు, మీడియా వాళ్ళు ఉండొచ్చు, అండ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్గా అందరూ ఆల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్. సో వీళ్ళందరూ కలిసి గత 25 రోజుల నుంచి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. సో దీని భాగంగానే ఇంకా వైడ్ పబ్లిసిటీ రావాలి అండ్ వైడ్గా మొత్తం మనము ఈ రోడ్ సేఫ్టీ సందేశం ఏముంది అది ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలి అండ్ దాన్ని వాళ్ళు ఆచరణలోకి తీసుకురావాలి అనే మోటివ్తో నెక్స్ట్ 5 days ఇంటెన్సివ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. గతంలో కూడా మనము సైబర్ సురక్ష అనే పేరుతో ఆల్మోస్ట్ 15 days సైబర్ సేఫ్టీ సంబంధించి ఇంటెన్స్ క్యాంపెయిన్ చేయడం జరిగింది. ప్రతి విలేజ్కి, ప్రతి మండల్ హెడ్ క్వార్టర్కి కూడా అప్పుడు రీచ్ అవుట్ అయ్యాము. సిమిలర్గా ఇప్పుడు కూడా మనము నెక్స్ట్ 5 days రోడ్ సేఫ్టీ సంబంధించి అవేర్నెస్ మీటింగ్స్ అండ్ తదుపరి తర్వాత మళ్ళీ మనం దానికి సంబంధించిన ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. సో దీని భాగంగా ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మళ్ళీ ఫిబ్రవరి 1 నుంచి అనంతపూర్లో కూడా నో హెల్మెట్ నో పెట్రోల్ అనేది డ్రైవ్ కూడా మనం స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము ఫిబ్రవరి 1 నుంచి. సో దానికి ముందు కావాల్సినటువంటి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా నెక్స్ట్ 5 daysలో చేయడం జరుగుతుంది. మనము ఫిగర్స్ చూసినప్పుడు గత 3 సంవత్సరాల్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక 1000 members వరకు ప్రాణాలు రోడ్ యాక్సిడెంట్స్లో కోల్పోయినప్పుడు 1500 members వరకు రోడ్ యాక్సిడెంట్స్లో ఇంజూర్డ్ ఉన్నారు. లాస్ట్ ఇయర్లోనే చూస్తే దాదాపు 300 మంది అనంతపురం జిల్లాలో డిఫరెంట్ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్లో వాళ్ళ ప్రాణాలు కోల్పోయారు. సో ఆల్మోస్ట్ 300 ఫ్యామిలీలు రోడ్ మీదకి వచ్చినట్టు.
సో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ఒక జీరో యాక్సిడెంట్ డిస్ట్రిక్ట్గా మనం ఉండాలి, జీరో ఫెటాలిటీ రేట్ మనకు ఉండాలి అనే ఒక మోటివ్ పెట్టుకొని మనము ముందుకెళ్ళడం జరుగుతుంది. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో అమలాపురం రావులపాలెం జాతీయ రహదారులను కలుపుతూ 216 ఈ జాతీయ రహదారి నిర్మించేందుకు ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన నేపథ్యంలో మంగళవారం జాతీయ రహదారి బాధితులు జిల్లా కలెక్టర్ మహేష్ కుమార్ ను కలిసి వినతిపత్రం సమర్పించారు. కోనసీమ జిల్లాలోని కొత్తపేట, పలివెల, కండ్రిగ, ఆవిడి, పప్పులవారిపాలెం గ్రామాలకు చెందిన బాధితుల అమలాపురం కలెక్టరేట్ ఎదుట నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు. జాతీయ రహదారి నిర్మాణం వల్ల చిన్న రైతులు, గృహాలు నిర్మించుకున్న మధ్యతరగతి పేద కుటుంబాల వారు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి జాతీయ రహదారి అలైన్మెంట్ సామాన్యులు నష్టం పోకుండా చూడాలని కోరారు. మాది పల్వేలు పీజీ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ గా పనిచేస్తాను. నా పేరు డాక్టర్ పద్మనాభం అండి. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇచ్చిన అలైన్మెంట్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ రోడ్డు కాకుండా కాలేజీ మధ్యగా బిల్డింగ్ తాకుంటూ అలా హైవే ప్రతిపాదన ఇచ్చారు. అసలు అలైన్మెంట్ ఎలా తీసుకున్నారో, ఎప్పుడు సర్వే చేశారో కూడా కాలేజీ పీజీ కాలేజీ నడుపుతున్న మాకు కూడా తెలియదు. అది ఎప్పుడు అలైన్మెంట్ తీసుకున్నారో కూడా తెలియదు. అది దీంట్లో అందుబాటులో ఉన్న అలైన్మెంట్ చూసిన దాని ప్రకారం అది ఏమైందంటే బిల్డింగ్ కాలేజీని తాకుతూ హైవే ప్రతిపాదన ఏంటి, పక్కన రోడ్డు ఒక 150 అడుగులు ఖాళీ స్థలం ఉందంటే రోడ్డు ఎగ్జిస్టింగ్ రోడ్డును ఆనుకుని 150 అడుగులు లోపలికి వచ్చి బిల్డింగ్ వెనకాల నుంచి కాలేజీ మధ్యలో చేశారండి. ఈ అలైన్మెంట్ కనుక స్థిరపడితే కనుక 7 మంది చుట్టుపక్కల మండలాల్లో ఉన్న ఏకైక పీజీ కాలేజీ అండి. ఆ పీజీ కాలేజీ నిర్వహించే అవకాశమే లేదండి. ఆ పీజీ కాలేజీ మూతపడే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల చుట్టుపక్కల మండలాల్లోని విద్యార్థులకు కానీ ప్రజలకు కానీ తీవ్ర నష్టం ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి అలైన్మెంట్ అనేది ప్రస్తుత రోడ్డును ఆనుకుని వాళ్ళు రోడ్డు నిర్వహించుకున్నట్లయితే నష్ట తీవ్రతను కొంత భాగం తగ్గించి వేరే కొద్ది కష్టసాధ్యమైన కళాశాల నిర్వహించడానికి ప్రయత్నం చేయగలుగుతాం. ఇది దృష్టిలో ఉంచుకొని మీరు, ఆ కలెక్టర్ గారు, సంబంధిత అధికారులు నిర్ణయం తీసుకుని తగిన న్యాయం చేయబడి. అవిడి గ్రామం నుంచి రిప్రజెంటేషన్ జాయింట్ కలెక్టర్ గారికి ఇవ్వడానికి వచ్చామండి. NH 216E బాధితులం అండి మేము. ఇక్కడ మాకు ఎవరికి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ లేదండి. మాకు లేట్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసింది. రేపటితో లాస్ట్ డేట్ మన గ్రీవియన్స్ ఇవ్వడానికి. దానికి తగ్గట్టుగా ఈ రోజు మేము జాయింట్ కలెక్టర్ గారిని కలిసి ఈ రైతుల సమూహం, అలాగే మిగిలిన వాణిజ్యవేత్తలు కానీ వ్యాపారస్తులు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా సమూహంగా వచ్చి జాయింట్ కలెక్టర్ గారికి మేము వినతి పత్రం ఇచ్చామండి. ఆవిడ అడిగిన తర్వాత మేడం గారు అడిగిన తర్వాత మేము ఏం చెప్పామంటే, ఇలాగ మాకు తెలియని పేపర్లో ఆంధ్రప్రభ, ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ అంటే ఇక్కడ లోకల్ గా రైతులు కూడా ఎవరు చూడరు. లోకల్ గా పబ్లిక్ చూసే పేపర్లు ఏంటంటే కొన్ని పేపర్లు ఉన్నాయండి. ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి పేపర్లు చూస్తారు. ఈ పేపర్లో ప్రకటన లేదు. అందులోని QR కోడ్ లో ఇవ్వడం వల్ల రైతులకు కూడా ఏ విషయం కూడా ఎవరికి తెలియదండి. ఓకే, రోడ్ డెవలప్ చేస్తుందని ఒక ఉద్దేశంలో మంచి ఉద్దేశం అనుకుంటారు, కానీ ఎంతమంది దీని వల్ల బాధితులు ఉంటున్నారు, ఆర్థికంగా ఎంత ఇబ్బంది కలుగుతుంది అన్నది కూడా ఎవరు కూడా శాస్త్రీయంగా టెక్నికల్ గా దీన్ని ఎవరు కూడా కన్సిడర్ చేయకుండా వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా సకినేటిపల్లి మండలం అంతర్వేది శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి వారి ఆలయం, ఏలూరు రేంజ్ DAG అశోక్ కుమార్, SP రాహుల్ మీనా అంతర్వేది శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి వారి ఆలయంలో ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు. కార్యక్రమంలో DC రమేష్ బాబు, జిల్లా AC సత్యనారాయణ, అసిస్టెంట్ కమిషనర్ మోకా నాగవర ప్రసాద్, సేవా కమిటీ చైర్మన్ D రమేష్ తదితర సభ్యులు పాల్గొన్నారు. పురుషేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియే ప్రతిష్ఠ సహస్రాయణ మాక్షు గోమంతమో వామహేతమానం భవతి సాయ పురుషేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియే ప్రతిష్ఠతే. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అమలాపురం యునైటెడ్ ఫోరం ఆఫ్ బ్యాంక్ యూనియన్స్ పిలుపు మేరకు అమరావతి సర్కిల్ కన్వీనర్ కామ్రేడ్ ఎల్ చంద్రశేఖర్ ఆధ్వర్యంలో దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న 8 లక్షల బ్యాంకు ఉద్యోగుల సమ్మెలో పాల్గొనున్నారు. దీనిలో భాగంగా అన్ని ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు వారి యూనియన్ సంఘములు ఆధ్వర్యంలో బ్యాంకు ఉద్యోగుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ర్యాలీ, నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ప్రధాన డిమాండ్ వారానికి 5 రోజుల పని దినాలు అంటూ ఉద్యోగులు స్లోగన్స్, బ్యానర్లు, ప్లకార్డులతో నిరసన వ్యక్తం చేశారు. సార్, నా పేరు శ్రీనివాసరావు. నేను కోనసీమ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ సెక్రటరీ కోనసీమ. సార్, ఈరోజు PFBU పిలుపు మేరకు 5 డే బ్యాంకింగ్ డిమాండ్స్తో మేము స్ట్రైక్ చేయడం జరుగుతుందండి. మా డిమాండ్ అలా ఒకటే,
5 రోజులు పనిదినాలు కావాలి అన్న డిమాండ్ మాత్రమే మేము ఎదురుకెళ్తున్నాం. ముఖ్యంగా మేము అనుకునేది ఏంటంటే ఐబీఐ ఆల్రెడీ ఒప్పుకున్నారు 5 డే బ్యాంకింగ్ ఇస్తామని చెప్పి. గవర్నమెంటే దీన్ని ఇంకా అలా వాయిదాలు వేసుకుంటూ వస్తుంది. మేము అడిగేది ఒకటే, ఏమిటంటే బ్యాంకుల్లో పని ఒత్తిడి ఎక్కువైపోయింది, రిక్రూట్మెంట్ లేదు. రిక్రూట్మెంట్ అడుగుతుంటే ప్రభుత్వం రిక్రూట్మెంట్ ఇవ్వట్లేదు. ఏ క్యాడర్లో కూడా రిక్రూట్మెంట్ ఆపేశారు. దాని విషయం అయ్యి ఏదైతే స్టాఫ్కి పని ఒత్తిడి పెరుగుతున్న కారణంగానే మేము ఈ 5 డే బ్యాంక్ డిమాండ్ చేస్తున్నాం. 2 days కాస్త రెస్ట్లో ఉంటే ఇంకా మెరుగైన ఫలితాలు కస్టమర్కి ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో మేము 5 డే బ్యాంక్ అడుగుతున్నామండి. దానికి ప్రభుత్వాలు కూడా ముందుకు రావట్లేదు. మా డిమాండ్ వల్ల 5 డే బ్యాంకింగ్ దాన్ని మేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సాధించుకుంటామని కోరుతున్నాం. మీడియా మిత్రులకు కూడా అందరికీ నమస్కారం అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇండియా అంతా కూడా స్ట్రైక్ చేయడం జరుగుతుంది. 5 డే బ్యాంకింగ్ అన్నది మిగతా దేశాలను ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. మన ఇండియాలో కూడా ఎల్ఐసి సెక్టర్ అవ్వనివ్వండి, ఆర్బీఐ దగ్గర నుంచి సిబిఐ దగ్గర అందరికీ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నారు. అందుకన్నా ముఖ్యంగా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే రోజుకి బ్యాంకుల్లో రిక్రూట్మెంట్ లేని సందర్భాన రిక్రూట్మెంట్ చేయకపోవడంలో అన్ని క్యాడర్లోని కూడా పని ఒత్తిడి పెరగడంతో ఎంప్లాయీస్ అవుట్కమ్ వాళ్ళ యొక్క ఎఫిషియన్సీ పడిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కుటుంబానికి సరైన టైంకి వచ్చే పరిస్థితుల్లో కుటుంబ వ్యవస్థ దెబ్బతినడే కాకుండా వీళ్ళ ఆరోగ్యం ఇచ్చా కూడా ఎంప్లాయీస్ అనారోగ్య పాలవుతున్నారు. మిగతా బ్యాంకులకి మిగతా ఆర్గనైజేషన్ ఇచ్చిన సందర్భాన్ని మనకి కూడా బ్యాంకులకి స్టేట్ ఆల్ బ్యాంక్స్కి కూడా 5 డే బ్యాంకింగ్ ఇవ్వాలని, దీని వలన ఎంప్లాయీస్లో ఆరోగ్యం స్టాండర్డ్ పెరగడమే కాకుండా వాళ్ళు మరింత నైపుణ్యంగా మరింత బాగా చేయగలుగుతారని కస్టమర్ సర్వీస్ ఉద్దేశంతో ఉండడం జరుగుతుంది. అయితే ఎప్పటికప్పుడు గవర్నమెంట్ ఇస్తాము చూస్తూ ఉంటుందని తప్పించి ఎక్కడా కూడా ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వకపోవడంతో తప్పని పరిస్థితుల్లో కస్టమర్కి ఇబ్బంది పడకూడదని చేయకూడదనే ఉద్దేశంతో చాలా సంవత్సరాల నుంచి దీన్ని పోస్ట్పోన్ చేయడం జరిగింది స్ట్రైక్ని. కానీ తప్పని చేయడం జరుగుతుంది. దీన్ని యూపీ తరఫున కస్టమర్లందరూ కూడా మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయమని, ముఖ్యంగా 5 డే బ్యాంకింగ్ కాకుండా బ్యాంకులు రిక్రూట్మెంట్ ఏ క్యాడర్లోని కూడా తగినంతగా జరగకపోవడం, రిటైర్మెంట్లు అవుతున్నాయి కానీ ఆ క్యాడర్కి తగినంత రిక్రూట్మెంట్ లేకపోవడంతో వాళ్ళ సర్వీస్ ఇవ్వడంలో కూడా రష్ జరుగుతుంది. దీని యొక్క క్వాలిటీ కూడా పడిపోతుంది. దీనికి డిమాండ్ చేయడం కూడా జరిగింది. రిక్రూట్మెంట్ మరి గార్డ్స్ అవనివ్వండి, సబార్డినేట్ స్టాఫ్ అవనివ్వండి, క్లరికల్ క్యాడర్ ఆఫీసర్స్ అన్ని క్యాడర్లోని కూడా రిక్రూట్మెంట్ అడిగాం. దాన్ని మీ అందరూ కూడా సపోర్ట్ చేస్తారని, నేను మరో విధంగా భావించకుండా మీ అందరి యొక్క సపోర్ట్తో బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ ఏదైతే నేషనల్ వెళ్ళిన తర్వాత ఈ స్థాయికి వేళ ఇండిపెండెన్స్ అయిన తర్వాత ఎంతో బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ సపోర్ట్ చేయడం ద్వారా వరల్డ్లో ఎన్నో గ్లోబల్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పటికి కూడా ఇండియాలో మాత్రం ఏ విధమైన ఇబ్బంది జరగకుండా బ్యాంకింగ్ రంగం నిలబడింది. గవర్నమెంట్ కూడా వెన్నుముక నిలబడి ఈవేళ దేశాభివృద్ధికి ఎంతో తోడ్పడుతూ ఉంది. మీ అందరి సహకారంతో మరింత బాగా జరుగుతుందని, ముందు మీకు మంచి సేవలు అందించాలని మీ అందరూ సహకరిస్తారని కోరుకుంటూ ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు. ఇవి ఇప్పటివరకున్న బులెటిన్ అప్డేట్స్.